Welcome to the Khatm al-Quran Majlis of MS Voice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط
ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب صدق الله العظيم إن شاء الله പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഇനി സൂറത്തു സജദയാണ് നാം ഓതാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാവരും സൂറത്തു സജദ എടുത്ത് സാവധാനം മുസ്ഹഫിൽ നോക്കി ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ റാഹത്തായിട്ട് ഓതുക ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون
وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇവിടെ തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യൽ സുന്നത്തുണ്ട്. ഞാൻ തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നിയ്യത്ത് ചെയ്ത് അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈകെട്ടി നേരെ ഒരു സുജൂദിലേക്ക് പോവുക. സുജൂദിൽ സജ്ജദ വജ്ഹിയലില്ലദി ഖലഖഹു വഖദ്ദറഹു വശഖ്ഖ സമഅഹു വബസറഹു ബിഹൗലിഹി വഖുവ്വതിഹി ഫതബാറകല്ലാഹു അഹ്സനുൽ ഖാലിഖീൻ എന്നുള്ള ദിക്ർ ഒരു വട്ടം ചൊല്ലുക. അത് അറിയുന്നവർ അത് ചൊല്ലുക, അല്ലെങ്കിൽ സുബ്ഹാന റബ്ബിൽ അഅല വബിഹംദിഹി എന്ന് ചൊല്ലുക. അതിനുശേഷം അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് അത്തഹിയാത്തിനിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇരുന്ന ശേഷം അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹ് എന്ന് വലഭാഗത്തേക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇടഭാഗത്തേക്കും സലാം ഇട്ടുക. ഇങ്ങനെയാണ് തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്ത ശേഷം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്ത് ഖുർആൻ ഓതുക. ബാക്കി تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون
ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون صدق الله العظيم. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇനി അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമങ്ങൾ അടങ്ങിയ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലി ദുആ ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമങ്ങൾ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ഇവിടെ നിന്ന് ചൊല്ലിത്തരും. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒപ്പം കേട്ട് ചെല്ലുക. അള്ളാഹു നമ്മെ ഏവരെയും അവൻ്റെ റിള ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ, തൃപ്തി ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ, നമ്മുടെയൊക്കെ ആഖിബത്ത് നന്നാവുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك ونتضرع إليك بأسمائك الحسنى يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا بارئ يا الله يا مصبر يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا وهاب يا يا الله رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا فتاح
يا يا الله عليم يا الله يا عليم يا يا الله قابل يا الله يا قابل يا يا الله باسط يا الله يا باسط يا يا الله خافل يا الله يا خافض يا يا الله رافع يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا مذل يا يا الله سميع يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا بصير يا يا الله حكم يا الله يا حكم يا يا الله عدل يا الله يا عدل يا يا الله لطيف يا الله يا لطيف يا يا الله خبير يا الله يا خبير يا يا الله حليم يا الله يا حليم يا يا الله عظيم يا الله يا عليم يا يا الله غفور يا الله يا غفور يا يا الله شكور يا الله يا شكور يا يا الله علي يا الله يا علي يا يا الله كبير يا الله يا كبير يا يا الله حفيظ يا الله يا حفيظ يا يا الله مقيت يا الله يا مقيت يا يا الله حسيب يا الله يا حسيب يا يا الله جليل يا الله يا جليل يا يا الله كريم يا الله يا كريم يا يا الله رقيب يا الله يا رقيب يا يا الله مجيب يا الله يا مجيب يا يا الله واسع يا الله يا واسع يا يا الله حكيم يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا مجيد يا يا الله باعث يا الله يا باعث يا يا الله شهيد يا الله يا شهيد يا يا الله حق يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا قوي يا يا الله متين يا الله يا متين يا يا الله ولي يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا محصي يا الله يا مبدئ يا الله يا مبدئ يا يا الله معيد يا الله يا معيد يا يا الله محيي يا الله يا محيي يا يا الله مميت يا الله يا مميت يا يا الله حي يا الله يا حي يا يا الله قيوم يا الله يا قيوم يا يا الله واجد يا الله يا واجد يا يا الله ماجد يا الله يا ماجد يا يا الله واحد يا الله يا واحد يا يا الله صمد يا الله يا صمد يا يا الله قادر يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقتدر يا يا الله مقدم يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا مؤخر يا يا الله أول يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا آخر يا يا الله ظاهر يا الله يا ظاهر يا يا الله باطن يا الله يا باطن يا يا الله والي يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا متعالي يا يا الله بر يا الله يا بر يا يا الله تواب يا الله يا تواب يا يا الله منتقم يا الله يا منتقم يا يا الله عفو يا الله يا غفور يا يا الله رؤوف يا الله يا رؤوف يا يا الله مالك الملك يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا يا الله مقسط يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا غني يا يا الله مغني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا مانع يا يا الله ضار يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا نور يا يا الله هادي يا الله يا هادي يا يا الله بديع يا الله يا بديع يا يا الله باقي يا الله يا باقي يا يا الله وارث يا الله يا وارث يا يا الله رشيد يا الله يا رشيد يا يا الله صبور يا الله يا صبور يا الله എല്ലാവരും ആമീൻ പറയുക.
أن تحفظنا بحفظك آمين وتحمينا بحمايتك آمين وتكفينا بكفايتك آمين وتحرسنا بحولك وقوتك آمين وتعيدنا بتعيدك آمين وتنصرنا بنصرك آمين وتهدينا بهدايتك آمين وترعانا برعايتك آمين وتنظر إلي بعين عنايتك آمين وأن تجعلنا من عبادك الصالحين آمين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇനി സലാം ബൈത്തിൽ നിന്ന് അല്പം നമുക്ക് ചൊല്ലാം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അസ്സലാമു അലൈക യാ മാഹിദ്ദുനൂബി അസ്സലാമു അലൈക യാ ജാലിൽ ഖുറൂബി അസ്സലാമു അലൈക യാ ഖൈറൽ അനാമി അസ്സലാമു അലൈക യാ ബദ്റത് തമാമി സ്വലവാതി അലൻ നബി വസ്സലാമി വഹുവ ഖൈറുൽ അനാമി ബദ്റുത് തമാമി അസ്സലാമു അലൈക യാ നൂറല്ലലാമി അസ്സലാമു അലൈക യാ കുല്ലൽ മറാമി അസ്സലാമു അലൈക യാ ദൽ മുഅ്ജിസാതി അസ്സലാമു അലൈക യാ ഹാദിൽ ഹുദാതി സ്വലവാതി അലൻ നബി വസ്സലാമി വഹുവ ഖൈറുൽ അനാമി ബദ്റുത് തമാമി അസ്സലാമു അലൈക യാ ദുഖ്റൽ ഉസാതി അസ്സലാമു അലൈക യാ ഹസനസ് സിഫാതി അസ്സലാമു അലൈക യാ റബ്ബസ് സമാഹി അസ്സലാമു അലൈക യാ സൈനൽ മിലാഹി സ്വലവാതി അലൻ നബി വസ്സലാമി വഹുവ ഖൈറുൽ അനാമി ബദ്റുത് തമാമി സ്വലാത്തും വതസ്ലീമുൻ വഅസ്കാ തഹിയ്യതി അലൽ മുസ്തഫ സ്വല്ലു അലൈഹി വസല്ലിമു വസല്ലി അലാ ജമീഇൽ അംബിയാഇ വൽ മുർസലീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇനി നമുക്ക് അജ്മീർ മൗലിദിൽ നിന്ന് ഒരു ഹിക്കായത്തും ബൈത്തും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ഓതാം. إلى حضرة سلطان الهند خواجة معين الدين الجستي الأجميري قدس الله سره العزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون
وولد رضي الله عنه في بلدة سنجر من مماليك إصفهان وخراسان كما علم من ديوان بعض الإخوان سنة 37 و500 من الحجرة صبيحة يوم الاثنين 14 من رجب وهو ابن الشيخ غياث الدين أحمد السنجري بن حسين أحمد بن نجم الدين طاهر بن عبد العزيز حسين بن محمد المهدي حسن الأسكري بن علي الهادي بن محمد الجواد بن علي رضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الإمام الحسين سبط خاتم المرسلين بن الإمام علي كرم الله وجهه وابن سيدتنا أم الورى ماهنور رحمها الله تعالى بنت سيد داود بن سيد عبد الله الحنبلي من بطن الحسن بن الإمام علي زوج النبي صلى الله عليه وسلم سيدة فاطمة الكبرى التي قال في فضلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني فهي قطرة من دم رسول الله صلى الله عليه وسلم شفيع المذنبين ومحبة أهله وعطرته واجبة على أمتي وعلى جميع المؤمنين قال صلى الله عليه وسلم من أحب أهل بيتي فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم جعلنا من المحبين والمهتدين فلما بلغ 11 سنة توفي والداه وبقي له من التركة بستان وأنفقه في سبيل الله مع ما عنده من بضائع الألوان وابتغى من الله تقرب والوصول بهجران ما يذل عند الرحمن ثم توجه إلى بخارى لتحصيل العلوم الدينية وأسرار السنة والقرآن وأمضى فيه عدة من الأزمان وحفظ القرآن من الشيخ الفاضل حسام الدين البخاري قدس سره وتمهر فيه ثم ارتحل واجتهد في تخريج أنوار العرفان من بحار الرياضات والمراقبات والإتقان حتى بلغ من الملك الديان رضي الله عن الوالي معين الدين العلي رضي الله عن الوالي معين الدين العلي رضي الله عن الوالي معين الدين العلي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بدت لنا في ربيع غوث مفتخري كتب الإله معين الدين أجميري لا زال مرتقيا على مقام علا كتب الإله معين الدين أجميري مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبط الإمام علي بنت خير الورى كتب الإله معين الدين أجميري كم من مريض شفي
بنيل بركته كتب الإله معين الدين أجميري مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كم من مدين نجا من دينه أسرى كتب الإله معين الدين أجميري كم واجد خير مهل بحضرته كتب الإله معين الدين أجميري مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كم من طليق بالقيد محتكرا كتب الإله معين الدين أجميري تسعى إليه من الآفات كافلة كتب الإله معين الدين أجميري مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تدعو وترجع بالآمال مسرعة كتب الإله معين الدين أجميري يا ربنا جد لنا من فضل رحمته كتب الإله معين الدين أجميري مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واسمح لنا ما مضى بجاه حضرته كتب الإله معين الدين أجميري حسن مقاصدنا بنور بركته كتب الإله معين الدين أجميري مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واغفر لناظم ذا مع محو زلته كتب الإله معين الدين أجميري أن المرام لمن ينبي بمنقبه كتب الإله معين الدين أجميري مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الصلاة مع تسليم دائمة كتب الإله معين الدين أجميري ليوم حشر على المختار والكرماء كتب الإله معين
الدين أجميري يا ربي فاقبل دعائي بالمديح هنا كتب الإله معين الدين أجميري مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى صلوا عليه وسلموا وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. നമ്മളെ സ്വലാത്ത് ദിക്ർ മജ്ലിസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. എല്ലാവരും മനസ്സറിഞ്ഞ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മനസ്സിൽ കരുതിക്കൊണ്ട് ആ ഹബീബിന്റെ റൗളയിലേക്ക് എത്തണം. മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർദിയായി സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകണം. ഹബീബിനെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണണം, ഹബീബിന്റെ ആ ദർശനം നമുക്കുണ്ടാകണം എന്നുള്ള ആ നിയ്യത്ത്, നല്ല നിയ്യത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 11 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാം. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن شاء الله പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇനി 111 വട്ടം യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം എന്നുള്ള ദിക്ർ മനസ്സറിഞ്ഞ് ചൊല്ലുക. يا حي يا قيوم 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 يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇനി എല്ലാവരും ഖിബിലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കണേ. ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ റൗള ശരീഫ് മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണേ. എന്നിട്ട് ഹബീബിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് മദീനയുടെ പച്ചക്കുപ്പയുടെ താഴ്വാരത്ത് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ലോകത്തിന്റെ രാജകുമാരൻ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ആ ഹബീബിനോട് നമുക്ക് അല്പം സലാം ചൊല്ലാം. ആ സലാം ഞാൻ ചൊല്ലിത്തരാം, നിങ്ങൾ ഏറ്റു ചൊല്ലണേ. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ ഇമാമൽ മുത്തഖീൻ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. خذ بيدي
നബിയെ എൻ്റെ കൈയൊന്ന് പിടിക്കണേ നബിയെ. ഖല്ലത്ത് ഹീലതീ, രക്ഷപ്പെടാനുള്ള എൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളൊക്കെ കുറവാണ് നബിയെ, ഇബാദത്തുകൾ കുറവാണ് നബിയെ, എല്ലാം കുറവാണ് നബിയെ. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൈയൊന്ന് പിടിക്കണേ നബിയെ. അതിരിക്കിനി, എന്നെ എത്തിക്കണേ നബിയെ മുറാദി, എൻ്റെ മുറാദിലേക്ക്. അതിരിക്കിനി മുറാദി യാ റസൂലല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിൻ്റെ ദൂതനെ എൻ്റെ മുറാദിലേക്ക്, എൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തിലേക്ക് എൻ്റെ കൈ പിടിച്ചൊന്ന് എത്തിക്കണേ. എൻ്റെ മുറാദ് അല്ലാഹുവിനെ കാണലാണ്, എൻ്റെ മുറാദ് അല്ലാഹുവിനെ കാണലാണ്, ഹബീബിനെ കാണലാണ്, സ്വർഗ്ഗലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടലാണ്. അതിനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ, അതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറവാണ് നബിയെ. ആയതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൈയൊന്ന് പിടിച്ച് എന്നൊന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ നബിയേ. ചൊല്ലിക്കോളി, ഖുദ് ബിയദീ ഖല്ലത്ത് ഹീലതീ അദ്രിക്നി മുറാദി യാ റസൂലല്ലാഹ്. ഖുദ് ബിയദീ ഖല്ലത്ത് ഹീലതീ അദ്രിക്നി മുറാദി യാ റസൂലല്ലാഹ്. ഖുദ് ബിയദീ ഖല്ലത്ത് ഹീലതീ അദ്രിക്നി മുറാദി യാ റസൂലല്ലാഹ്. അല്ലാഹു നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്, അല്ലാഹു നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതായ മദ്ഹ് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ പ്രവാചകന്റെ മേലിൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബിന്റെ റൗദയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സലാമുകൾ അവിടത്തേക്ക് എത്തിച്ചു നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു ഹബീബിന്റെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബിന്റെ തൃക്കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബിന്റെ പേരിൽ ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചെല്ലാനുള്ള മനസ്സ് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ അല്ലാഹു നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബിനൊന്ന് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. മതിവരോളം ഹബീബിന്റെ റൗദ സന്ദർശിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സലാത്ത് സലാം നബിയുടെ പേരിൽ ചെല്ലുന്നവർക്ക് നൽകുന്ന എല്ലാ ഗുണവും അനുഗ്രഹവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഈ മജ്ലിസിനെ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖത്മ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മുറാദുകളെ ഹസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാഹ്. രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുടെ മുറാദുകൾ ഹസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാഹ്. പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീക്കി റാഹത്തിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇഹത്തിനും പരത്തിലും നമുക്കൊക്കെ സുഖവും സന്തോഷമൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇന്നലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ സ്വലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലി അറിയിച്ചു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. പുണ്യമായ റജബ് മാസത്തിൽ നാം ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഷരീഫ്, പരിശുദ്ധമായ ഖത്മ്, പരിശുദ്ധമായ സ്വലാത്തുകൾ, മഹാനായ അജ്മീർ ഖാജ തങ്ങളുടെ പേരിൽ ഓതിയതായ അജ്മീർ മൗലിദ് ഒക്കെ അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, പലവരും ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സുബൈദ കൈപ്പമംഗലം മഹാനായ അജ്മീർ ഖാജ തങ്ങൾ പാപ്പാൻ്റെ പേരിൽ ഖത്തം ഓതിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകം ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹുവിനെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അജ്മീർ ഖാജ തങ്ങൾ ആണ്ടുവരുമ്പോൾ അവിടുത്തെ പേരിൽ, മുഹ്യദ്ദീൻ ശൈഖ് തങ്ങളുടെ ആണ്ടുവരുമ്പോൾ അവിടുത്തെ പേരിൽ, റിഫായി ശൈഖ് തങ്ങളുടെ ആണ്ടുവരുമ്പോൾ അവിടുത്തെ പേരിൽ, മുത്തുനബിയുടെ വഫാത്തിനും വരുമ്പോൾ അവരുടെ മുത്തുനബിയുടെ പേരിൽ ഇങ്ങനെ ഖത്തം ഓതുന്ന ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിയാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതുപോലെ ഖത്തം ഓതുന്ന ഒരുപാട് ഉമ്മമാരും ഉപ്പമാരൊക്കെ ഉണ്ട്. അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും കബൂലിയത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് സുബൈദ കൈപ്പമംഗലം ഓതിയ ഖത്തം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പെടുന്നവർക്ക് വന്നവൻ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകട്ടെ. ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിയുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കൾ, ഭർത്താവ്, അതുപോലെ സഹോദരങ്ങൾ ആരൊക്കെ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ കബറിടത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഓതിയതിൻ്റെ മിഥില സവാബിനെ എത്തിക്കട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് അജ്മീർ ഖാജ മൊയ്‌നുദ്ദീൻ ചിസ്തി തങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കട്ടെ. അജ്മീർ ഖാജ തങ്ങൾ പാപ്പാൻ്റെ കാവലുള്ള, ഹിഫ്ളുള്ള, തിരുനോട്ടമുള്ള ഒരു കുടുംബമായി, ഒരു ഹൃദയമായി അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിയും കുടുംബത്തെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അതുപോലെ ഈ മജ്‌ലിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ ആരൊക്കെ മരിച്ചുപോയിട്ടുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ ഹളറത്തിലേക്ക് ആ ഖത്തമിന് ഹദിയ ചെയ്ത് ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ, അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മൾ മരിച്ചവരുടെയൊക്കെ ഖബറിലേക്ക് അള്ളാഹു ഇതിൻ്റെ മിഥില സവാബിനെ എത്തിച്ച് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ.
റംല അനിയാർ ചെറുവട്ടൂര് മകളുടെ വിവാഹത്തിലേക്ക് ഹദിയ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. മരണപ്പെട്ടു പോയ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മുറാദ് ഹാസിലാക്കാൻ, രോഗങ്ങൾ ശുഫിയാകാൻ, റാഹത്തായ വീടും സ്ഥലവും ഒക്കെ കിട്ടാൻ പ്രത്യേകം വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിയുടെ ഹദിയ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള ഒരു സൽക്കർമ്മമായി അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അവരിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവരുടെയൊക്കെ കബറിടത്തിലേക്ക് അതിന് മിഥുനത്തെ വാവിൽ എത്തിച്ചു നൽകട്ടെ. അവരുടെ രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മരുന്നൊന്നും കൂടാതെ റാഹത്തോടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാനുള്ള ഭാഗ്യം അവർക്കും നമുക്കൊക്കെ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മനസ്സിന് റാഹത്തുള്ള, വഴിയുള്ള, വെള്ളമുള്ള, റാഹത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലം, താമസിക്കാനുള്ള സ്ഥലം അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. അതുപോലെ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്ത് എല്ലാവരുടെയും മുറാദ് അള്ളാഹു ഹാസിലാക്കി നൽകട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് അവരിത്തിരി സാമ്പത്തിക പ്രയാസത്തിലും വിഷമത്തിലൊക്കെ ആണ് ഉള്ളത്. ഞാൻ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ അവരോട് അയക്കണ്ട എന്ന് പറയുമായിരുന്നേനെ. കാരണം പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ പ്രയാസപ്പെട്ട് അയക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രയാസമാണ്. അല്ലാത്തവർ ചെയ്യുന്നത് പോലെയല്ലല്ലോ. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരുടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീക്കി അള്ളാഹു ഖൈറിലും റാഹത്തിലൊക്കെ ആക്കി നൽകട്ടെ. സമ്പത്തിലും സാമ്പത്തിക ഉറവിട മേഖലയിലുമൊക്കെ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അതുപോലെ സുബൈദ ബാലുശ്ശേരി മകളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങളൊക്കെ മാറാൻ, മുറാദ് ഹാസിലാക്കാൻ ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു അവരുടെ മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കി രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകിയുടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീക്കി ഖൈറിലാക്കി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. ഖദീജ ശംസുദ്ദീൻ മൂച്ചിക്കൽ മകന് ഇതുവരെ ജോലിയൊന്നും ശരിയായിട്ടില്ല. 2 മാസമേ വിസയുള്ളൂ. അപ്പോൾ റാഹത്തായി ജോലിയൊക്കെ ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹുവേ മഈശത്തിൻ്റെ മേഖലയിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാഹുവെ ഖൈറിലാക്കണേ റാഹത്തിലാക്കണേ റാഹത്തുള്ള ജോലി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റബ്ബെ. മഈശത്തിൻ്റെ മേഖല പ്രയാസപ്പെട്ട് വിഷമിച്ച് കഴിയുന്നവരുണ്ട്. അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും നീ സലാമത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ ആരിഫ ഇസ്മായിൽ മകൻ്റെ സർജറി കഴിഞ്ഞു, ഐസിയുവിൽ നിന്ന് റൂമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകം പൂർണ്ണ ശിഫയാകാൻ വേണ്ടി ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അവർ പ്രസവിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ചുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുട്ടിക്ക്. ആ ചുണ്ടിൻ്റെ അവിടെ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ ഓപ്പറേഷൻ ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഓപ്പറേഷനാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞത്. പിന്നെ സംസാരിച്ചിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അണ്ണാക്കിൻ്റെ അവിടെ ചെറിയ ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അണ്ണാക്കിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു, സംസാരമൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആ മോന് പ്രസവിച്ചതിന് ശേഷം 3-4 ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു. ആ റാഹത്തുള്ള ശരിക്കും സംസാരിക്കുന്ന അംഗവൈകല്യമില്ലാത്ത ഒരു മകനാക്കി അള്ളാഹു റാഹത്തിലാക്കി നൽകട്ടെ. അള്ളാഹുവെ നീ നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത്. അള്ളാഹു അനുഗ്രഹങ്ങൾ നീ എടുത്തു കളയില്ല റഹ്മാനെ. പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവിധ ഖൈറാത്തുകളും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. അതുപോലെ ഇന്നലെ ഓതിയ ബിസ്മില്ലാഹി മജ്രേഹ എന്ന ഭാഗത്ത് സജദയുടെ സുജൂദ് ഇല്ലേ എന്ന് ചിലർ കമൻറ്റിലൂടെ ചോദിച്ചു. സജദയുടെ സുജൂദ് ഇല്ല അവിടെ. നമുക്ക് സജദയുടെ സുജൂദുള്ള ഭാഗം സൂറത്തു റാദിലായിരുന്നു. അത് നമ്മൾ സൂറത്ത് 8-ാമത്തെ ജുസയിൽ സൂറത്ത് റാദല്ല, സൂറത്തുൽ ആറാഫിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നു? 206-ാമത്തെ ആയത്തിൽ സജദൻ്റെ സുജൂദ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് വരുന്നത് ജുസു 13 സൂറത്ത് റാദ് 15-ാമത്തെ ആയത്തിലാണ് തിലാവത്തിൻ്റെ സുജൂദ് വരിക. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജുസു 14-ലുണ്ട്, 15-ലുണ്ട്, 16-ൽ, 17-ൽ 2 ഉണ്ട്, 19-ൽ 2 ഉണ്ട്, 21, 22, 24, 27, 30-ൽ 2. ഇങ്ങനെയാണ് തിലാവത്തിൻ്റെ സുജൂദുകൾ വരുന്നത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സമയാവുമ്പോൾ മറവി കൂടാതെ തിലാവത്തിൻ്റെ സുജൂദൊക്കെ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഇനി ഞാനിങ്ങനെ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ തിലാവത്തിൻ്റെ സുജൂദ് ചെയ്യാൻ മറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് നോക്കണ്ട. അവിടെ ഓതി നിർത്തി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? തിലാവത്തിൻ്റെ സുജൂദൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്ത് കണ്ടാൽ മതി കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു എല്ലാവിധ ഖൈറാത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മുറാദുകളൊക്കെ ഹാസിലാക്കി നൽകട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പുണ്യമായ റജബ് മാസത്തിൽ നോമ്പ് നോൽക്കുന്നവരുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവിധ ഖൈറാത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. റജബ് എന്ന് പറയുന്ന അജ്മീർ ഹാജപ്പാപ്പാൻ്റെ ആണ്ടാണ് റജബ് 6-ന്. റജബ് 1 മുതൽ 10 വരെ അജ്മീറിലൊക്കെ കാലെടുത്ത് വെക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധം തിരക്കായിരിക്കും. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രിയപ്പെട്ട ഹാജിതങ്ങളുടെ ഹലറത്തിലേക്ക് സമാധാനവും സാന്ത്വനം തേടി ഒരുപാട് മുസ്ലിങ്ങളും അമുസ്ലിങ്ങളുമായ ആളുകൾ, ഭരണാധികാരികളും തൊഴിലാളികളും അതുപോലെ തന്നെ പണക്കാരും ദരിദ്രരും ഒക്കെ ഒഴുകിയെത്തുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് മഹാനായ ഹാജിപ്പാപ്പാടെ മക്കാം. ആ മക്കാമിൽ പോവാത്തവർക്ക് പോകാനും അവിടുത്തെ ആ ഈമാനിക തേജസ് മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ അള്ളാഹു നമുക്ക്
തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അജ്മീർ ഹാജി പാപ്പാൻ്റെ ദർഗയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ സന്ദേശം. ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന, എല്ലാ മതസ്ഥർക്കും അവരുടെ മതമനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളൊരു നാടാണ് ഇന്ത്യ. അജ്മീർ ഹാജി പാപ്പാൻ്റെ ദർഗയിലേക്ക് ചെന്ന് നോക്കൂ, എല്ലാ മതസ്ഥരും അവിടെ വന്നു പോകുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരെയും പാവപ്പെട്ടവനായി കാണുന്നു. രോഗിക്ക് രോഗശമനം അവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു. അതുപോലെ പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർ അവിടെ ചെന്ന് അവിടുത്തെ ബർക്കത്ത് ലഭിക്കുന്നതിലൂടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മാറി ഖൈറിലാകുന്നു. ഒരു ഭരണാധികാരി രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണം ഏറ്റെടുക്കുന്നവരൊക്കെ അവിടെ പോകാത്തവർ ഇല്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. മറ്റു വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഇന്ത്യയിൽ നിന്നല്ല, പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന്, ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്ന്, ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്ന്, ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ശ്രീലങ്കയും ബംഗ്ലാദേശും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന പഴയ ഇന്ത്യ, ആ ഇന്ത്യയിലേക്കാണ് മഹാനായ അജ്മീർ ഹാജി പാപ്പാനെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിനിധിയായിക്കൊണ്ട് അയച്ചതും അജ്മീറിൽ മഹാനവറുകൾ താമസിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ചക്രവർത്തിമാർ അവരുടെ അടുക്കൽ വന്നുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹം നേടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അക്ബർ ചക്രവർത്തിയൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ട് ആഗ്രയിൽ നിന്ന് വന്നുകൊണ്ട് മഹാനവറുകളുടെ മഖാം സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ അജ്മീർ ദർഗയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിൻ്റെ ആ കോമ്പൗണ്ടിനുള്ളിലേക്ക് കടക്കുന്നിടത്ത് തന്നെ കാണാം അക്ബർ കവാടം ഇങ്ങനെ കടന്ന് അക്ബർ ചക്രവർത്തി ചെയ്തു കൊടുത്തതാണത്. അത് കഴിഞ്ഞ് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞാൽ കാണാം അക്ബർ മസ്ജിദ്, അത് അക്ബർ ചക്രവർത്തി ചെയ്തു കൊടുത്തതാണ്. അതുപോലെ അപ്പുറത്തും പുറത്തുള്ള പിന്നെ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്ന ജങ്കർ, അതൊക്കെ ഓരോ ചക്രവർത്തിമാർ കൊടുത്തതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കുറച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ കാണാം മസ്ജിദ് ഷാജഹാൻ മസ്ജിദ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷാജഹാൻ ചക്രവർത്തി നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്ത പിന്നെ മാർബിളിനാൽ മതിലുകളും മേൽക്കൂരകളും അടിവാരം ഒക്കെയുള്ള വലിയ ഒരു മസ്ജിദ് അവിടെ കാണാം. ഇങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ അജ്മീർ ഹാജി പാപ്പാൻ്റെ ദർഗ പണിത് കൊടുത്തതൊക്കെ മഹാന്മാരായ ചക്രവർത്തിമാരാണ്. ഇന്ത്യയുടെ അകത്തും പുറത്തുമുള്ളവരൊക്കെ അവിടെ സിയാറത്തിന് വരുന്ന ഒരു കേന്ദ്രമാണ്. അള്ളാഹു മഹാനുകളെ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ. അവരോടൊപ്പം സ്വർഗീയ ലോകത്ത് ഒരുമിച്ചുകൂടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. മരണപ്പെട്ടുപോയവരുടെ പേരിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇഖ്ലാസ് മുഹബ്ബത്തിന് ഫാത്തിഹ ഓതി നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് റജബിലെ ദിക്റുകൾ അല്പം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അൽ ഫാത്തിഹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
الناس صدق الله العلي العظيم. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ദുആ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് പുണ്യ റജബ് മാസത്തിൽ പ്രത്യേകം ചൊല്ലൽ സുന്നത്തുള്ള ദിക്റുകളിൽ നിന്ന് കുറേശ്ശെ നമുക്ക് ചൊല്ലി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മുത്തുനബിയുടെ ദുആയും ഇരന്ന ശേഷം നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. റജബിൽ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും 70 വട്ടം ഈ ദിക്റ് ചൊല്ലേണ്ടതാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു 11 വട്ടം നമുക്ക് ചൊല്ലാം. അല്ലാഹുമ്മ ഗഫിർലി വർഹംനി വതുബ് അലയ്യ. അല്ലാഹുമ്മ ഗഫിർലി വർഹംനി വതുബ് അലയ്യ. اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي. 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 ഇനി ആദ്യപത്തിൽ ഈ താഴെ നാം ചെല്ലുന്ന ദിക്റ് 100 വട്ടം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചെല്ലൽ സുന്നത്തുള്ളതാണ്. നമുക്കൊരു 11 വട്ടം ചെല്ലാം. സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ ഹയ്യിൽ ഖയ്യൂം. 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 ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ റജബിന്റെ എല്ലാ രാത്രിയിലും ഈ ദുആ ചെയ്തിട്ട് ഉറങ്ങാറുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് മഹദിയായ ആയിഷ ബീവി നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ ദുആ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ചൊല്ലാം. ഞാനിങ്ങനെ ചൊല്ലിത്തരാം, നിങ്ങൾ ഏറ്റി ചൊല്ലുക കേട്ടാ. അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബസ് സമാവാതി അസ്സബഇ വറബ്ബൽ അർളി വറബ്ബൽ അർശിൽ അളീം റബ്ബനാ വറബ്ബ കുല്ലി ശൈഇ ഫാലിഖൽ ഹബ്ബി വന്നവാ ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. سبحان المبدئ سبحان الباقي سبحان المبين سبحان الذي الأعلى سبحانه وتعالى لا شريك له برحمتك يا അർഹമർ റഹീമീൻ. പടച്ചവനെ ലോകരക്ഷിതാവായ അർഹമർ റഹീമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിനെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പെടൽ വന്നു വല്ല വിട്ടുപുറത്തു മാപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു ഇതിന്റെയൊക്കെ മിഥ്ല സവാബിനെ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ പാപികളായ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ അഹ്ലുകാരെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും മുർസലീങ്ങൾ സ്വാലിഹീങ്ങൾ സജ്ജനങ്ങൾ മശായിഖന്മാർ ഖൈറിന്റെ അഹ്ലുകാർ
ശുഹദാക്കൾ സിദ്ദീഖീങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അസ്ഹാബുൽ ബദ്രീങ്ങൾ ഉഹദീങ്ങൾ എല്ലാ സ്വഹാബത്തെ കിറാമിന്റെ ഹദ്റത്തിലേക്കും എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീങ്ങൾ അഹ്ലു ബൈത്തിന്റെ ഒക്കെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ എല്ലാ ഔലിയാക്കളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായ ഔലിയാക്കൾ, ഞങ്ങളെ ഫാത്തിഹ ഓതിയിട്ടുള്ളതായ ഔലിയാക്കൾ, ഞങ്ങളുടെ പരിസരത്ത് അന്ത്യവിശ്രമങ്ങളുള്ള മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കൾ എല്ലാവരുടെയും ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. ഔലിയാക്കൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, സജ്ജനങ്ങൾ, മശായിഖന്മാർ, ഖൈറിന്റെ അഹ്ലുകാർ, ശുഹദാക്കൾ, സിദ്ദീഖീങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ അവർക്കൊക്കെ നിന്റെ അടുക്കലുള്ള പദവികളെ, ദറജകളെ, സ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെയൊക്കെ ഹക്ക് ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഇരുലോക വിജയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണേ അല്ലാ. ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ, ഉമ്മമാർ, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ എല്ലാവരുടെയും മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാ. രോഗങ്ങൾക്ക് ശുഭ നൽകണേ അല്ലാ. മനസ്സിലെ സങ്കടങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, വിഷമങ്ങൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, മശക്കത്തുകളൊക്കെ നീക്കി നീ ഖൈറിലാക്കണേ അല്ലാ. ആഫത്ത് മുസീബത്തുകളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. മാറാവ്യാധികളിൽ നിന്ന്, ക്യാൻസർ, ട്യൂമർ പോലത്തെ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന്, പകർച്ചാവ്യാധികളിൽ നിന്നൊക്കെ കാക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ പല രീതിയിലുള്ള അസുഖം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും അല്ലാഹു അതിനൊക്കെ ശിഫ കൽപ്പിക്കാൻ നിന്റെ അടുക്കൽ വളരെ നിസ്സാരമായ ഒരു സമയത്തിന്റെ ആവശ്യം പോലും വേണ്ടല്ല അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ മഈശത്തിന്റെ മേഖലയിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ജോലികളിൽ, ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സുകൾ, ഞങ്ങളുടെ കച്ചവടങ്ങൾ, ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ട് അറ്റം മുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പെടുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകളിലൊക്കെ നീ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ബർക്കത്തുള്ള സമ്പത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ധാരാളം സക്കാത്തും സദഖയും ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. അബ്ബേ വിദേശത്തും സ്വദേശത്തൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ ജോലികളിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് അല്ലാഹു ഖൈറിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറന്നു നൽകണേ അല്ലാ. റാഹത്തുള്ള ജോലി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ കടം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. കടക്കാരായിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ മരിപ്പിക്കല്ല റഹ്മാനെ. മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ട്, സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ. വിവാഹം നടക്കാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്, ഖൈറായ ഇണകളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ നിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് മക്കളെ, ഞങ്ങളെ മക്കളൊക്കെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. മക്കൾ കാരണമായി ദുനിയാവിലെ നാളെ ആഖിറത്തിൽ വശലാക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കല്ല അല്ലാ. ഇൽമുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. നമസ്കാരം നിലനിർത്തുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. മുത്തുനബിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ മക്കളെ കൊണ്ട് അഭിമാനം കൊള്ളാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന, ഉസ്താദുമാരെ ആദരിക്കുന്ന, മുതിർന്നവരെ ബഹുമാനിക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ മക്കളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാരൊക്കെ ഉണ്ട്, സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലാ. റബ്ബേ നിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ പല രീതിയിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ. വിവാഹം ചെയ്ത അയച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ മക്കൾ, പെൺമക്കൾ, അതുപോലെ തന്നെ ആൺമക്കൾ പല രീതിയിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ, വിഷമങ്ങൾ, സങ്കടങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചു വെച്ച മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലാ, നല്ല നിനക്ക് അവരൊക്കെ കെട്ടിച്ചയക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ നിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് അല്ലാ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഞങ്ങളെ ഉമ്മ വഴിക്കും ഞങ്ങളെ ഉപ്പ വഴിക്കും കൂട്ടുകുടുംബാദികളും ബന്ധുമിത്രാദികളും ഒരുപാട് ആളുകൾ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് റഹ്മാനെ. അവരൊക്കെ കബറിടത്തിലേക്ക് നിന്റെ മിഥിലിതവാവിനെത്തിക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ എൻ്റെ ഉമ്മ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്, ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്, സഹോദരൻ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്, അമ്മാശൻ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്, ഉസ്താദുമാരെ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ പലവരും മരണപ്പെട്ടു പോയവരാണ്. അല്ലാഹുവേ അല്ലാഹു അവരുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് നിന്റെ മിഥിലിതവാവിനെത്തിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളിൽ മരിച്ചു പോയ കബറിൽ എന്തെങ്കിലും വിധ പ്രയാസങ്ങൾ വശമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അല്ലാഹു നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. സന്തോഷകരമായ ഒരു ഖബർ ജീവിതം അവർക്ക് നാളെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരെ ഓർത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ മഗ്ഫിറത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ഖബർ സന്തോഷത്തിലാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്ന് ഖുർആനോ ദിക്ർ ചൊല്ലി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി അല്ലാഹു നിന്റെ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ സ്വലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലി ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ മിഥില തവാബിന് തുല്യമായ പ്രതിഫലത്തെ അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ അല്ലാഹുവേ
നിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഞങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യുന്നു. അല്ലാഹ് നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇതുപോലെ നാളെ ഞങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദിക്ർ ചൊല്ലുന്ന, ഖുർആൻ ഓതുന്ന, ദുആ ചെയ്യുന്ന ഒരു പറ്റം ആളുകളെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നിന്റെ മഹദ് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ മഖബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർളിയായ സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഹജ്ജ് ചെയ്യാതെ ഉംറ ചെയ്യാതെ അല്ലാഹുവേ മർളിയായ സിയാറത്ത് മുത്തുനബിയുടെ റൗള സന്ദർശിക്കാതെ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോകേണ്ട ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ എത്തിക്കല്ല അല്ലാഹ്. പുന്നാര നബിന്റെ ചാരത്തണയാൻ ആ പച്ചക്കുബയുടെ താഴ്വാരത്തന്ത്യ വിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ഹബീബിന്റെ ചാരത്തൊന്ന് പോയി നിറന്ന് മനസ്സ് നിറച്ച് കണ്ണ് നിറച്ചൊന്ന് ദുആ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബിനെ കണ്ട് സ്വർഗം കണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച പകലിലോ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയാ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ സക്രാത്ത് എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ബിഹഖി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വആലി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വസ്ഹാബി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولمن ماتوا منا يا غافر المذنبين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. تقبل الله. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ട പോയ ആളുകൾ, നമ്മളെ ഉമ്മ, വാപ്പ, ഭാര്യ, ഭർത്താവ്, വല്ലിപ്പ, വല്ലിമ്മ, അങ്ങനെ സന്താനങ്ങളൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയവരൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അവരുടെ ആണ്ട് ദിവസം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയിക്കണം. വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അവരുടെ വേണ്ടിയിട്ട് ഓതിയ മൗലൂദ്, ദിക്ർ, സലാത്തുകളൊക്കെ അറിയിച്ചാൽ നമ്മളെ മജ്ലിസിൽ വെച്ച് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ ദുആയിരിക്കും. അതെല്ലാവരും അറിയിക്കണം, എല്ലാവരും അറിയിക്കണം. എൻ്റെ ഉമ്മാന്റെ വാപ്പാന്റെ ആണ്ട് വരും, ഞങ്ങൾ അറിയിക്കും. അപ്പം നിങ്ങളും ദുആയിരിക്കണം. അതുപോലെ നിങ്ങളെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ ആണ്ട് അങ്ങ് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും അറിയിക്കുക. മജ്ലിസ് കൂട്ടായി കൊണ്ടാണ് ദുആയിരിക്കണം. അതുപോലെ നിങ്ങളിപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്ന നിങ്ങളുടെ പരിചയക്കാർ, നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരൊക്കെ ദുആ വസിയത്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏൽക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മളെ അറിയിക്കണം. നമ്മൾ ഈ മജ്ലിസിൽ വെച്ച് എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് ദുആയിരിക്കണം. നമ്മളിങ്ങനെ ദുആയിരുന്നാലാണ് നാളെ നമുക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും മരിച്ചുപോയാൽ ചെന്ന് കെടുക്കും ആരെങ്കിലും ദുആയിരിക്കുള്ളേ. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ. ഈ സന്ദേശം നമ്മൾ ഈ ഖത്തമുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിന്റെ സന്ദേശം പരമാവധി ആളുകളിലേക്കൊക്കെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. അള്ളാഹു നമ്മെ ഇരുലോക വിജയികൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.